Minglava Tigni Grade 11 Physics Theory Jupavita Chapter 8 Lenses Canega Bengaza Match the Senses Go Shimbavame the Lenses by Matthew Sauma Pare Teaching an Irega is a site number 1, 2, 3, 4, 5, and 6 D Chauku Shimbabizoma Pibare Yapatma Uzo exercise number 1 with Shimbavame exercise number 1 A. What is a lens? State some of its uses. Mamlu soda bale, Abudoshin, the Gondo at Dombibo Chogu, Paul Piavalu made up Chibare. The map of what you understand by the focus of a complex lens and focus of a concave lens. Mamlu going to Kuni, Mamlu got the Kudu is so Jeko, they Mike do Nale about the need to measure up Chibare, Dagaro, the definition of Pio, Pipa, the Damlu. It's like number 8 to Mamlu Sulima, Pale, Raligo, Yempibame, a lens, a transparent material which can diverge or combine rays of light is called lens. The Shema Pobiage Vida, a David, the match to the Chibare, the Usaga, the Mamlu, David, the Machaku, to a Chene, Pobia Tower, 2 years. The transparent material suraye, PC Musabo, Limbo PC Lotare, being 2 years fashionable Lolo Pokno, the Mamuya Lolo Bungaro, diverge or combust rays of light. Lena Miago, Quepia Zizo, Dorimo Suchum, Susum Zizo, the Limbo PC the Muda, Mamlu lens to Korabe Pipa. Arabi, Not the Kua Duruya Tobi Wonigo, Pobiama Pibare, uses of lens. They are used in spectacles, cameras, projector, telescopes, and microscope. Durugo, no, Yemani, no camera, no, Yushin Gazeti, no, Wiji, Mambiani, not a car, Nugi Mambian Darima, Tombutare, the piece will be that Pibare. The complex lens or combining lens is used as a magnifying glass. Now, to me, the news of Bare Tombigo, not Kugaro, the Mamlugo, Torimo, Suso Mamlugo, Chairman, magnifying glass with zoning Suradi Dora Pibare. The lenses in spectacles used by short-sighted persons are concave lens. Shima Pure di Nemanima, the lens to Pure Mamlugo, Tobure Kama, short-sighted person Pure, a wave monet, a Pogo Red, Emma, Tombutare, Mamluga. The Mamlu Pibare. Arabi, the lenses in spectacle used by long-sighted persons are convex lens. Not the Kuara di Nemo look or a long-sighted persons, not a Tobokumiadre, Nemama, Dacian Tobu, Mamlugaro, Mamlugo, Pitelu, Pura Pibare, or Dalia, the is like number 1A Piba, a B no number B, no? To the convex lens and concave standard. The focus the Mesa Pipa, or the Damudalia, the Bomia Shima, the Visa Pite, the Compessan the Kuya, the principal focus for Popiare Pome Pipale, or the Boya, a Bonia Bevega, Ula Unit, Pianga, Linaniva, the Linania, who Popia Tare, Mamlu Goni will Pia Kama, to a Nyavema, to a Ula Wonoma, she must the coup, see to a Susan Vajara Pipa. Ari Macaligo. The convex line principal focus to corner Pibare. The rays parallel to the principal axis converge at a point on the principal axis after reflecting through a convex lens. This point is called the principal focus of a convex lens. Now the Kuaro concave center body Malevita concave center only GP the Piolo Yavare or the focus go Gmail solution, a baby matu the Bula unit a bag at Lenania, the Mamlu concave center could Pepita Queta. Little Queta Walaga Bula you machi the Matacusi got a Queta, Tiana Pipa, a bow machi in the a 7 minute dash line and Swapia, Niave Pipa. I told Maglia to a Mula you Mave, Shini Pido, I if Macliuma, the Mamlu principal focus to Kosoma Pipa. The rays parallel to the principal axis are divergent after retracing through a concave lens. Those divergent rays appear to come from a point on the principal axis. This point is called the principal axis of a concave lens. The number B to a Pina Pipa, B no
နောက်ထပ် exercise တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ exercise number 2ကိုရှင်းပြပေးပါမယ် exercise number 2မှာ choose the correct answer from the following အောက်ဖော်ပြပါလို့ကမှန်တဲ့ဖြေလေးကိုရွေးပြပါလို့မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဘာလို့ statement လို့ state လုပ်ထားတော့ဖော်ပြထားတော့ဆိုရင် one a pencil 10 cm long is placed vertically 100 cm from the length of focal length plus 50 cm the image is ဆိုပြီးပြောထားတာအဲ့တော့ဒီလေးကအရှိတာက10 cm ရှိတဲ့ခဲတဲ့တစ်ချောင်းကိုဆုံးတာ plus 50 cm ရှိတဲ့မမ်လူတစ်ခုမှနော်မမ်လူတစ်ခုကနေပြီးတော့100 cm กว่าရင်ဒေါင်းလိုက်ထားပါက၎င်းရဲ့ပုံရိပ်တည်ဆိုပြီးပြောထားတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီဟာလေးကဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူကသူ့ရဲ့အဖြေတွေကိုအခုလိုပေးထားပါတယ်နံပါတ်1က edit and 5 cm တော့နံပါတ်အတက်ပေါ်ပြီးတော့5 cm ရှိသည်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် B က inverted and 5 cm တော့သူကသူ့ရဲ့ဒီအရှိဟာသူက5 cm ပဲရှိပြီးတော့ပြောင်းပြန်ပေါ်တယ်လို့ပြောတာပါ C ကတော့ edit and 10 cm တော့အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီကတော့ inverted and 10 cm တော့သူကပြောင်းပြန်ပေါ်ပြီးတော့10 cm ရှိတယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဖြေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဒီ convex lens လေးတစ်ခုကိုရင်ဆွဲကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီမိကုံးမှာပေါ်မှာ from convex lens လို့ပါမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာသူကfocal length က50 cm ရှိနော် convex lens မှာဘာလို့သိတော့ဆိုရင် focal length က plus 50 cm လို့ပြောထားဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဒါလေးကိုသိဖို့အတွက်ဒီလိုပုတ်စာတွေကတော့နော်ဒါ multiple choice ပေါ်မျိုး choose the correct answer ဆိုတော့မှန်တဲ့ဖြေရွေးရသူကတွက်ပြရမလို့ဘဲနဲ့ဒါလေးကိုဒါ concept နဲ့စဉ်းစားဖြေနိုင်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာpositive 50 cm ဆိုတော့ဒါ lens က convex lens နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်သူကထားတာက100 cm မှာဆိုတော့ဒီခဲတံလေးကတနည်းပြော object ပေါ့နော်အဲ့တော့50ရဲ့နှစ်ဆ100ဆိုတော့ 2f မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကဒါ50 cm ပါအဲ့တော့ဥစ္စာရဲ့ပေးထားချက်ရသူက100 cm မှာရှိတယ်လို့ခုပုံလေးမှာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် object o dash 2f မှာရှိ 2f မှာရှိရင်သူ့အတွက် image ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒါ race diagram ဆွဲကြည့်ရပါတယ်အပြိုင်လာလို့ရှိရင်သူက focus ကိုဖြတ်ပါမယ် center ကိုဖြတ်ရင် no direction နိုင်သွားမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ image ကနော်သူက 2f မှာပဲပြန်ပေါ်တယ်ဒါလေးဒီပုံလေးကဟိုရှေ့တုန်းကဒီ formations of images by lens ဒီမှာတော့ကသိပြီးသားဖြစ်ရပါအဲ့တော့ခုဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ image တွေက 2f မှာပဲပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ lens တွေက symmetric lens တွေဆိုတော့ပုံမှန်လူရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ 2f နဲ့ညာဘက်မှာရှိတဲ့ 2f က100 cm အထိပဲတူပဲဖြစ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါသူဒီပုံလေးအတွက်သူကဒီ image properties တွေကိုသင်တဲ့အခါမှာသူက 2f မှာပေါ်လို့ရှိရင်သူကအဲ့တော့သူ real image ဖြစ်တယ်ခုပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်းနောက်တစ်ခါ inverted ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ same size နော်အဲ့တော့ဒီမှာလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက inverted ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ ABCD တွေက erect ဆိုတာတွေအားလုံးကိုဒါဖယ်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ A နဲ့ဒီ C ဟာ erect ဖြစ်နေလို့သူ့ကိုရွေးစရာမလိုပါဘူးเนาะအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ inverted ထဲကနှစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကငကိုရွယ်တိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကြတော့ B ကတော့5 cm ပဲတော့ဝက်ပဲရှိတော့ဒါကြောင့် B ကိုလည်းဖယ်မယ်ဆိုရင် correct answer ဒီ D ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုအခုလိုဒီပုံကနေစဉ်းစားလိုက်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်လို့တွက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလည်းတွက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူကိုတွက်လိုက်ရင်လည်းဒီအဖြေinverted and 10 cm tall ဆိုတဲ့အဖြေကိုပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ exercise number 2ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ exercise number 3ပါ exercise number 3ကလည်းဒါပေါ်ပြထားတဲ့ထဲကနေမှန်တာကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာကိုပေါ်ပြထားသလဲဆိုရင် an object is 10 cm from the lens the image of the object is formed on the same side as the object ရောက်လို့တစ်ခုရဲ့သူရနော်မှန်လို့ကနေပြီးတော့10 cm กว่าမှာရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါ the image of the object is formed on the same side as the object image ကဒီ object နဲ့မှန်လို့နဲ့တစ်ဖက်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် if the image is 10 cm from the object the focal length of the lens is ပြီးတော့ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကိုပြောတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်
image က object က6 cm မှာရှိပြီးတော့မှန်ဘလူးရဲ့ focal length ကိုသူက A က 6.7 cm B ကတော့ minus 6.7 67 cm နော် C ကတော့ plus 20 cm B ရင် D ကတော့ minus 20 cm ဒီလေးခုတည်းကမှန်တာလေးကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာမှန်ဘလူးလဲလို့ပြောမထားပါဘူး concave လား convex လားသူမပြောပါဘူးနော်မပြောဘဲနဲ့သူက object လေးဟာဒီမှန်ဘလူးကနေ10 cm အကွာမှာရှိတယ်လို့ပဲပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့မှန်ဘလူးကမှန်ဘလူးကုန်းလည်းဖြစ်နိုင်သလိုမှန်ဘလူးခွက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှန်ဘလူးကနေသူက object distance ကိုပေးထားတာကဒီ object လေးကအခုပုံမှာပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်10 cm အကွာမှာရှိပါနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကနောက်တစ်ခါ image ကဒီ object ရှိတဲ့ဘက်မှာပဲရှိတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ဒီပုံရဆိုရင်မှန်ဘလူးရဲ့ဘယ်ဘက်မှာပဲရှိရနော်နောက်တစ်ခါ image နဲ့ object ကထပ်ပြီးပြောတာက10 cm กว่าလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် object ရဲ့ဘယ်ဘက်10 cm လားညာဘက်10 cm လားဒါလည်းပဲသူကမပြောပါဘူးဒါကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါအကယ်၍ဒီကဲလို့ image လေးကအခု object ရှိတဲ့နေရာကနေညာဘက်ကို10 cm မှာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ထို image ကမှန်ဘလူးတွင်းထဲကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် image ကဘယ်နေရာမှာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် object ကနေ10 cm object ရဲ့အခုပုံရဘယ်ဘက်မှာပဲရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က10 cm ဆိုတော့ image distance ဒီ20 cm ဒီနေရာမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ image ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ထဲမှာပေါ်တဲ့ image က virtual image ပါနော် virtual image ဖြစ်မယ်အဲ့တော့သူကမေးတာက focal length ကိုမေးနော် focal length ကိုမေးဆိုတော့ဒီပုံဒီတိုင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက object ရဲ့နောက်ကိုရောက်နေတဲ့အတွက် length စီသေချာပေါက် convex length ပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကရှေ့မှာ raised diagrams တွေ image formation တွေသင်စဉ်တော့ကရှိပြီးသားပါ concave length ကဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့သူက image က object နဲ့ length နဲ့ကြားထဲမှာရှိရမှာအခု image ကနော်ဒီ object ရဲ့နောက်ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူက length စီ convex length ပဲဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့သူကို raised diagram တွေဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလို image ကရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ focal length ကိုတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့သူကအဲ့တော့ဘယ်လိုတွက်ကြည့်လို့ရအောင် f က uv divided by u plus beta အကျန်းနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ uv တန်ဖိုးတွေကိုအစားသွင်းပြီးတွက်မယ်ဆိုရင်သူက f က plus 20 cm ဆိုတဲ့အဖြေရဒါကြောင့်မလို့ correct answer သည် number C ပေါ့ plus 20 cm ဆိုတဲ့အဖြေဟာ exercise number 3အတွက်မှန်ကန်တဲ့အဖြေလေးပဲဖြစ်ပါအဲ့ဒါလေးပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုက exercise number 4 ပေါ့ exercise number 4 state the sign convention for lenses မှန်ဘလူးဤလက္ခဏာသတ်မှတ်ချက်များကိုဖော်ပြပါလို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းဒီသင်ခန်းစာမှာရှေ့မှာပြောပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှန်ဘလူးတွေရဲ့လက္ခဏာသတ်မှတ်ချက်ကနှစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့သူကဘာတွေတော့ဆိုရင်ဒီမှန်ဘလူးရဲ့ principal access time တိုင်းနဲ့အတိုင်းအတာများတနည်းပြောရင်တော့သူကx-ray ကိုတိုင်းတဲ့အတိုင်းအတာတွေပေါ့နော်သူတို့ဘာတွေရှိတော့ဆိုရင်သူက object distance တို့ image distance နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့focal length တို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုသူကဘာယူရလဲဆိုလို့ရှိရင် positive အပေါင်းတက်မှု real ဆိုရင်ပေါင်းတက်မှုယူပြီးတော့ virtual ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် negative တန်ဖိုးယူတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့က distance of real object real image and real focus are positive distance of virtual object virtual image and virtual focus are negative real တွေကိုအပေါင်းယူပြီးတော့ဒီ virtual တွေကိုအနှုတ် negative ယူတယ်လို့ပြောတာပါဒါတွေအားလုံးဟာ u ရဲ့ b ရဲ့ f ရဲ့သူတို့ဟာဒီ principal access time တိုင်းနဲ့အတိုင်းအတာများသင်္ချာလို့ဆို x ဝင်ရိုးတစ်လျှောက်တိုင်းနဲ့အတိုင်းအတာများဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ y ဝင်ရိုးတိုင်းနဲ့အတိုင်းအတာလေးပေါ့နော် y ဝင်ရိုးဆိုတော့ down line တိုင်းမှာ down line တိုင်းတာတွေကဘာတွေရှိတော့ဆိုရင်သူက in dash တို့ o dash တို့နော် image ရဲ့အရွယ်အစား object ရဲ့အရွယ်အစားဒီနှစ်ခုရှိပါတယ်နော်သူတို့ကြလို့ရှိရင်တော့သင်္ချာမှာရှိတဲ့ y ဝင်ရိုးတိုင်းပဲသူကမူလဝင်ရိုးရဲ့အပေါ်မှာရှိ positive တန်ဖိုးယူပြီးတော့အောက်မှာဖြစ်နေလို့ရှိရင် negative တန်ဖိုးယူတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ the perpendicular distance measure above the principal axis is positive and that below the principal axis is negative နော်အဲ့တော့
တောင်းမကြတိုင်းတာကွာဝေးဒါသူတို့ကမူလဝင်ရွေးအပေါ်မှာရှိတာတွေကိုအပေါင်းယူတယ်အောက်မှာရှိရင်နှုတ်ယူတယ်အဲ့တော့ဒီအတိုင်းတာတွေကတော့နှစ်မျိုးပဲရှိပါ I dash နဲ့ O dash ပါတော့ I dash နဲ့ O dash မှာ real particle နဲ့ခွဲခြားတာမဟုတ်ပါဘူးနော် when we ရိုးမှာရှိတဲ့အတိုင်းတာတွေဖြစ်လို့ဆို x ရဲ့ x ဝင်ယူတနည်းပြောရင် principal axis ရဲ့အပေါ်မှာရှိရင်ပေါင်းအောက်မှာရှိရင်အနှုတ်လို့ဒါ convention ပေါ့သတ်မှတ်ထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါပြီးရင်နောက်တစ်ပုဒ်က exercise number 5ကိုရှင်းပြပါမယ် exercise number 5မှာ A state the properties of an image formed by a concave lens မှန်မလူကွက်တစ်ခုမှာ concave lens ဆိုတော့မှန်မလူကွက်ပေါ့နော်တစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်စေသောပုံရိပ်ဤခုံသက်ဒီများကိုဖော်ပြပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါလေးဟာအဲ့တော့ဒီ ray diagram တနည်းပြောလို့ရှိရင် image formation ပုံကိုသိရင်သူတိုင်းရေးရမှာပဲအဲ့တော့ဒီ image ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ image လေးဟာသူကအမြဲတမ်း partial ဖြစ်မယ် erect အပေါ်ကိုထောင်မယ်ပြီးရင်အလကိုရွယ်ထည့်ငယ်မယ်ဒါကြောင့်မို့ the image formed by a concave lens is always partial erect upright and smaller than the object it is found between P and F on the same side of the lens as the object အဲ့တော့ဒါတွေကသူ့ရဲ့ခုံသက်ဒီများဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ exercise number 5ပါ 5B ပေါ့ဆိုတော့ 5A ဒီကနော် 5B က how far must the object be placed from a concave lens or focal length 10 cm to obtain an image 4 cm from the lens draw a ray diagram to show formations of the image မိတာကနော်အဲ့တော့ဆုံးတာ10 cm ရှိတဲ့အမှန်မလူကွက်တစ်ခုမှာ4 cm กว่าတွင်ပုံရိပ်ဖြစ်ပေါ်စေရန်အရာဝတ္ထုကိုမှန်ဘလူးမှမိများกว่าတွင်ထားရမည်နီပုံရိပ်ဖြစ်ပေါ်ပုံကိုလင်းတန်းပုံ rays diagram ဆိုတဲ့လင်းတန်းပုံလေးဆွဲပေးပါဒီလိုလေးမိတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာသူ့ကိုဖြေဖို့အတွက်ပိတ်ထားခြင်းများကသူက f က10 cm လို့ပေးပါတယ်သို့တော့ lens က concave lens ပါနော် concave lens သူကဒီကောင်က concave lens မှာရှိတဲ့ focus ကသူကလင်းတန်းတွေတကယ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ partial ပါဒါကြောင့်သူ့ကို side convention အရ f is equal to minus 10 cm လို့ရေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါ image distance b သူက4 cm ပါသို့သော concave lens ကရှေ့ပု္ပ္ပစာမှာပြောခဲ့သလိုပဲသူက always partial အမြဲတမ်း partial ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ partial image ဖြစ်လို့ b က minus 4 cm ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒါပေးမထားတဲ့ u ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက် lens formula ကိုသုံးပါအဲ့တော့ lens formula သုံးတွက်ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲအဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ u ကိုတွက်မှာအဲ့တော့ဒီ lens formula လေးကနေပြီးတော့ u ကိုတစ်ဖက်ထည့်အရင်ရွှေ့ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာ u is equal to bf divided by b minus f ဆိုတာကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ရလာပြီဆိုရင်အပေါ်မှာပေးထားချက်မှာရှိတဲ့ b တန်မို့ f တန်မို့များကိုအစားသွင်းပါအဲ့တော့သူ့ကိုရှင်းလိုက်ရပေါ်က +40 အောက်က +6 ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်u is equal to a plus 6.667 cm ဆိုတဲ့အဖြေကိုရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပစာမှာနည်းနည်းလေးထူးခြားတာကဒီသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်ပေါ်ပုံ image formation rays diagram ကိုဆွဲခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့သူ့ကိုအခုဆွဲပြပါမယ်သူ့ကိုဆွဲဖို့အတွက်ပု္ပ္ပစာမှာရှိတဲ့ lens က concave lens ပါဒါကြောင့် concave lens တခုဆွဲပါဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာသူကသတိထားရမှာကခုတွက်ယူရရှိတဲ့ u တန်ဖိုးက 6.667 cm ရှိပါ f ကတော့10ပါဒါကြောင့်မလို့ u ကိုဘယ်နေရာမှာထားမလဲဆိုရင် p နဲ့ f နဲ့ခြားနော် f ကိုမရောက်သေးတဲ့ p နဲ့ f နဲ့ခြား 6.667ပေါ့နော်ဒီမှာ0 point ဖြစ်နေတာလေးတစ်ချက်လောက်ပြင်ပေးပါဒါ6 point နော်6.667 cm ပေါ့မှာထားတယ်ဆိုတော့ f ထိရောက်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့လူကနေမှတဆင့် rays diagram ဆွဲမယ်ဆိုတော့ဒါ principal rays ကိုသုံးပါပါပထမ principal rays က parallel to the principal axis မူလဝင်ရိုးနဲ့အပြိုင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာမူလဝင်ရိုးနဲ့အပြိုင်လာတဲ့ကောင်တွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ concave lens ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက focus ကနေဥတည်ပြီးတော့ခွဲဖြာသွားတယ်လို့ထင်ရတာဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုအခု rays diagram ဆွဲလို့ရှိရင်ဒီနောက်ပြန်ဆွဲတဲ့အဆက်မြင့်နှစ်ခုဖြတ်တဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် image ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ image ကအဆက်မြင့်တွေနောက်ပြန်ဆွဲတဲ့မြင့်တွေ produce backward လုပ်တဲ့မြင့်တွေဖြတ်တာဖြစ်လို့ virtual image ပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကို dash line နဲ့ဆွဲပါမယ်အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးလေးကပု္ပ္ပစာမှာပေးထားတဲ့ဒါ
4 centimeter ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ exercise number 5မှာရတဲ့အဖြေတွေအတွက်နော်သူက raised diagram တွေရေးဆွဲပြီးဖြစ်ပါတယ်သတိထားရန်ကဒီ object ရဲ့ဒီနေရာဟာပု္ပ္ပာမှာတွေ့ယူရရှိတဲ့တန်ဖိုးအတိုင်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့နောက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့book exercise number 6ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် exercise number 6မှာ an object 3 cm dot is 30 cm from the convex length of focal length 20 cm A find the size of the image and the image distance A1 2 if the object is moved 5 cm closer to the lens how far does the image move အဲ့တော့မေးတာက3 cm ရှည်သောရောင်ထုတစ်ခုစီစုံတာ20 cm ရှိသောမှန်မလူကုန်းတစ်ခုမှာ30 cm ကွာရင်ရှိနေသည်တစ်ပုံရိပ်၏အရွယ်နှင့်တည်နေရာကိုရှာပေးပါနှစ်အကယ်၍ရာဝတ္ထုကိုမှန်မလူဘက်စီသို့5 cm နီးကပ်သွားစေရန်ရွှေ့လိုက်ပါကပုံရိပ်သည်မီးများရွှေ့သွားမည်နှစ်ခုမေးထားတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ပထမတစ်ခုကိုဖြေဖို့အတွက်ဒါပေးထားခြင်းနဲ့နံပါတ်1အတွက်ပေးထားခြင်းနဲ့ရေးပါမယ်အဲ့သူပေးတာကsize of the object o dash ကိုပေးတာအဲ့တော့ object တွေအားလုံးဟာဒီသင်ရိုးမှာပါတဲ့ဒီ formation of image ပုံတွေအားလုံးမှာသူက principal axis အပေါ်မှာပဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကို positive value ဘောင်းတန်မှုယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် o dash is equal to +3 cm ဖြစ်ပါအဲ့တော့ u ကတော့ဒါလည်းပဲ real object ဖြစ်နေတဲ့အတွက် u ဟာ+30 cm ဖြစ်ပါလိမ့်နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေးထားတာက f ပါ f ကဒီမှာ lens က convex lens လို့ပြောလို့သူက f is equal to +20 cm ဖြစ်ပါနော်ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီကနေဘာကိုရှာမှာတော့ဆိုရင် image distance ဖြစ်တဲ့ b ရဲ့နောက်တစ်ခါ size of the image in dash တို့ကိုရှာမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့သူ့ကိုရှာဖို့အတွက်ဒီအရင်ဆုံးမရှာခင်မှာ raise diagram အရင်ဆွဲကြည့်ပါအဲ့ဒါ convex lens တစ်ခုရဲ့ပုံမှာဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေးထားကြရဒီ u ကဘယ်လောက်ရှိရမလဲ30 cm f ကတော့20 cm အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ဒါပထမ principal rays ဖြစ်တဲ့ parallel to the principal axis သူက refracted ray passes through the focus ပြီးရင်not principal rays ကနော် passes through the center သူက same direction ပေါ့အခုဒီလင်းနဲ့နှစ်ခုဖြတ်သွားပါမှန်လို့တွေကထွက်လာတဲ့ရိုင်လင်းနဲ့နှစ်ခုနော်သူတို့ဖြတ်သွားတဲ့နေရာမှာ image ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အလင်းနဲ့တကယ်ဖြတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ image ဒီ real image နော် in dash ကိုရပြီဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက real image ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီ image distance b ကိုတွက်လိုက်ရင်ရတဲ့ဖြေက positive value အပေါင်းတန်ဖိုးနဲ့ထွက်ရနောက်တစ်ခါသူက 2f အလုံးမှာရှိနော်ပုံမှာ f က20ဆိုတော့ 2f က40ပဲရှိအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရတဲ့ဖြေဒီ40ခဲလဲ40 cm ထက်လည်းများရမယ်အပေါင်းတန်ဖိုးလည်းထွက်မှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်သူကိုlens formula ကိုအသုံးပြုပြီးတွက်မှာဖြစ်ပါဒါကြောင့် using lens formula 1 by u plus 1 by b is equal to 1 divided by f တွက်မှာကသိချင်တာက image distance b ဖြစ်လို့ b ကိုတစ်ဖက်ထည့်ရွှေ့လိုက်ရင် b is equal to uf divided by u minus f ပါအခုဒီထဲမှာပေးထားခြင်းမှာရှိတဲ့ u တန်ဖိုး b တန်ဖိုးများကို u တန်ဖိုး f တန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းမှာအခုလိုအစားသွင်းပြီးတော့သူ့ကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘောက plus 600 ရပြီအောက်က plus 10မှာဒါကြောင့်သူ့ကိုရှင်းလိုက်လို့ရှိရင် b is equal to က plus 16 cm အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါက the image is 60 cm from the lens image ကမှန်ဘလူးကနေ60 cm ကွာမှာရှိတယ်အဲ့တော့ပုံမှာနော်တွေ့ကြရတယ်လို့ပါပဲတော့သူက real image ဖြစ်လို့ positive value plus နဲ့ထွက်တယ်သူက 2f ထက်နော် 2f ဖြစ်တဲ့40 cm ထက်ပိုများတဲ့60 cm အဖြေကိုရထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဖြေလေးဟာမှန်နေပြီဆိုတော့သိနိုင်မှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်သူကရှားမှာက size of the image in dash ကိုရှာရအောင်နော် in dash ကိုမရှာခင်မှာပုံကိုကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့သူက o dash က +3 cm လို့ပေးထားအခုပုံမှာကြည့်ရင် in dash က o dash တဲ့ပိုကြီးနေတယ်ဒါကြောင့်3 cm တဲ့ပိုကြီးရနောက်တစ်ခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ image ကမူလဝင်ရဲ့အောက်မှာဆောက်ထိုးပေါ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရင်သူကဒီ sign convention ရဲ့ principal axis ရဲ့အောက်မှာရှိလို့အနှုတ်တန်ကိုထွက်ရနော်တကယ်လို့တွက်ပြီးတဲ့အခါမှာရတဲ့အဖြေစီအနှုတ်တန်ကိုထွက်မှသာမှန်မယ်ပြီးရင်3ထဲလဲပိုများနေရအဲ့တော့သူ့ကိုခုတွက်ကြည့်ပါ
size of the image iron dash ကိုတွေ့ဖို့အတွက် iron dash ပါတဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်တဲ့ magnification formula ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် magnification m is equal to iron dash by o dash that is equal to minus b divided by u ပါဒီကမှတစ်ဆင့် iron dash is equal to minus b divided by u into o dash အဲ့တော့ဒါလေးရရင် b တမို့ u တမို့ o dash သိပြီးသားတွေပါနော်ဒါတွေအားလုံးကိုစာသွင်းပါမယ် b ရဲ့နေရာမှာ plus 60ပေါ့ u ရဲ့နေရာမှာ plus 30ပြီးရင် o dash က plus 3သူတို့ကိုရှင်းလိုက်လို့ရမယ်ဖြေပြီး minus 6 cm ဒီဖြေလေးဟာရှေ့ကနော်ဒီအလင်းတန်းပုံမှာဖော်ပြထားသလိုပဲသူက object ထက်ရွယ်စားပိုကြည့်တယ်ပြီးရင်မူလဝင်လို့ရဲ့အောက်မှာရှိနေတယ်ဒါတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အဖြေလေးပဲဖြစ်ပါအဲ့ဒါပြီးနောက်နံပါတ်1မေးတာကနော် object ကို5 cm ရွှေ့လိုက်ပါဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့မှာမှန်လို့ရှိတဲ့ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မှန်လို့ရှိတဲ့ဘက်ကိုရွှေ့တော့မှန်လို့ဘက်ကိုပိုနီးသွားဒါကြောင့် since the object is 5 cm closer to lens အဲ့လိုနီးသွားတဲ့ကြောင့်ငကိုရှိတဲ့ u တွေကနေ5ကိုနှုတ်ရင်ဒီနံပါတ်2အတွက် object distance က25 cm ပါအခုဒီမှာဒါခုနပုံလေးကိုပြန်ကြည့်နော်အဲ့တော့ငကိုရှိတဲ့ကောင်ကဒီ oo dash ကရှိတာက30 cm မှာရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ image လေးကစောစောပုံတိုင်း60 cm กว่าမှာစောစောရထားနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီချိန်မှာအခုဒီနံပါတ်2ကြာရင်ဒီ oo dash ကိုအခုနေရာမှာမထားတော့ဘူးသူကမှန်မလူဘက်ကိုရွှေ့ဘယ်လောက်ရွှေ့မလဲဆိုတော့5 cm ရွှေ့လိုက်အဲ့လိုရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်အခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီ u တန်ဖို့ဟာငကိုရှိတဲ့30တဲ့အခုရွှေ့လိုက်တဲ့5ကိုနှုတ်ရမှာဘာလို့တော့မှန်မလူဘက်ကိုသူကရွေ့တာဆိုတော့ယော့သွားနော်ဒါကြောင့်မို့လို့နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာရရှိတဲ့တန်ဖို့က25 cm ဖြစ်သွားပါပြီဒါတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မှန်မလူကဒီ object ကရွေ့သွား object ရွေ့သွားတော့object distance ကလည်းပြောင်းသွားရင် image ကငကိုနေရာမှာရှိမှာမဟုတ်တော့နော်သူကလည်းပြောင်းသွားလိမ့်နော်သူပြောင်းသွားတဲ့ပုံကိုအခုဒီမှာ raise diagram ပြန်ဆွဲကြည့်တဲ့အခါမှာ linear ဖြတ်တဲ့နေရာသည်နေရာပြောင်းသွားအဲ့ဒီပြောင်းသွားတဲ့နေရာမှာ image ကရှိနော်ဒီနေရာမှာ image တွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်မှာအဲ့လို image ဘယ်လောက်ရှိသလဲမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူ့ကိုပြန်တွက်ဖို့အတွက် f ကတော့နံပါတ်1တုန်းကမှန်ဘူးပဲဖြစ်လို့သူက plus 20 cm ပဲအခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်ရဲ့ဒီနေရာကိုသိဖို့အတွက် u တန်မိုးစီပြောင်းတွေ့ရတော့မယ်နော်25နဲ့တွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ using lens formula 1 divided by u plus 1 divided by b that is equal to 1 divided by f b ကိုသိရင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် b is equal to uf divided by u minus f အဲ့တော့ u နေရာမှာအခုအသစ်ဖြစ်တဲ့25ကိုထားမယ်နော်အဲ့လိုထားပြီးတော့ဒါရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်က plus 500အောက်က plus 500ကျန်မယ်အဲ့တော့ b is equal to plus 100 cm အခုနော်ဒီနံပါတ်1မှာ image က100 cm กว่าထိရောက်သွားပြီနော်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ငကိုရှိတာကအပေါ်မှာပေါ်ရတဲ့60အခုရောက်သွားတာက100ဘယ်လောက်ရွေ့သွားတော့နော်40 cm ရွေ့သွားတာပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကိုရွေ့တာတော့မှန်မလူဘက်ကိုလားမှန်မလူကဝေးတဲ့ဘက်ကိုလားမှန်မလူကဝေးရဘက်ကို40 cm ရွေ့သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဖြေသည် the image move is equal to 100 minus 60 that is equal to 40 cm away from the lens ဒါလေးဟာဒီပု္ပ္ပစာလေးအတွက်ဒါအဖြေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီလောက်လေးနဲ့ပဲရန်နာထားပါမယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ